શ્રીરામ. બધાને મારા શ્રીરામ. આજે 2 તારીખ 2021 અને શનિવાર. ઘણા બધા જોડાઈ ગયા છે પણ વિડીયો ઓન નથી કર્યો એટલે એવું જ લાગે કે નથી આવ્યા. તો બધાને વિનંતી કે વિડીયો ઓન કરી દે. 8 વાગી ગયા છે તો આપણી બાળ શિબિર શરૂ કરી દઈએ. હનુમાન ચાલીસા ગાવા કોને આપેલી? રેઝ હેન્ડ કરે. માનસ તપન પટેલ. 2 જ મિનિટ હે, હું તારો ઓડિયો ઓન કરું. શ્રીરામ ઉપર 2 મિનિટ. આજુબાજુમાં કોઈ બીજા ફોનમાં જોડાયેલું હોય ને તો એમને કે હેન્ડ ફ્રી રાખી દેવ એટલે આવી રીતના ડબલ બંધ કરો તમારો અવાજ. અવાજ બંધ કરી દો. તમે અવાજ બંધ કરો ને એની સાથે બેકો અવાજ. શ્રીરામ. હા માનસ શરૂ કરી દે. श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबल विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा श्री अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कुंचित केस हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साज शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंत विद्यावान गुणी अति चातु श्री राम काज करिबेको आतु प्रभु चरित सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहार श्री रामचंद्र जी के काज सवार लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर रसियुर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस्र बदन तुम्हारे यश गावे असुर कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ से कभी दो विद गई सकहि कहाँ से तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम जी लंका सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहार श्री रामचंद्र जी के काज सवार लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर रसिया और लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम भरत ही सम भाई सहस्र बदन तुम्हारे यश गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ से कभी कोविद कही सकई कहाँ से तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम जी लंका राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानो प्रभु मोद्रिका मेलुनुख माही जल दिलांदि गए अजर जनाए दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुलारे तुम रखवाले हो तनय आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख है तुम्हारे शरण
करना, तुम रक्षक कहो को डरना। आपन तेज संवारो, आपे तीनों लोग हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान जी छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धियों निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारो भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाहि, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुनिवे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान जी को सहाय, कृपा करो गुरुदेव की नाय। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होय। जो यहाँ पढ़े हनुमान जी चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय महादेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। श्री राम जी लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, श्री पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय, मुझे मंगलमय संत समाज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम श्री राम દીકરા, બહુ સરસ, બહુ સરસ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આ ઉંમરમાં દીકરા તું હનુમાન ચાલીસા આવી રીતના એકદમ સળંગ કંઠસ્થ ગાય છે, તો ભગવાનની તારી ઉપર બહુ મોટી વિશેષ કૃપા કહેવાય. આમાંથી બધા બાળકોએ પ્રેરણા લેવી જોઈએ કે આપણને પણ એટલીસ્ટ હનુમાન ચાલીસા આવડવી જ જોઈએ, બરાબર. અને હવે પછી એ જ ઉંમરના કોઈ પણ બાળક, નિધિબેન કહેશે, એમણે આવતા શનિવારે હનુમાન ચાલીસા ગાવાની રહેશે. આગળ કાગભૂષણની રામાયણ. આજે કોણ છે કાગભૂષણની રામાયણમાં દીકરા? શ્રીરામ સર. શ્રીરામ દીકરા. ઓકે ઓકે ઓકે, હા સ્ટાર્ટ કરો. संक्षिप्त रामायण काकभूषुंडी गरुड़ संवाद। नाथ कृतार्थ भयो में, तब दर्शन खगराज। आय सुदेव सो करो अब, प्रभु आय के गाद। सदा कृतार्थ रूप तुमाम, प्रमुद बचन खगेश। जय के स्तुति सादर, निज मुख कीनि महेश। सुनो तात जहि कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो। देखे परम पावन तब आश्रम गयो, मोह संशय नाना। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहि मोहि, बार बार बीने प्रभु तोहि। सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता। भयता सुमन परम छाहा, लाख कहे रघुपति गुण गा। प्रतिमहि अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहसि बखानी। पुनि नारद कह मोह अपारा, कहसि बहुरी रावण अवतार। प्रभु अवतार कथा पुनि गायो, तब शिशु चरित कहि सिमन लाय। बाल चरित कहि विविध विधि, मन मम परम उछा। ऋषि अगम कहसि पुनि, श्री रघुबीर बिहार। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नुप बचन रास रस भंगा। पुरवास कर बिरह विषादा, कहसि राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन के वट अनुरागा, सुर सही उतर निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमित से भगवाना। सचिवानगर नूप मरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना। करि नूप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहु विधि समझाए, ले पादुका अवधपुर आए। भरत रहिन सुरपति सुत करनी, प्रभु अत्र बेट पुनि बरनी। कही बिराद बहजे विधि, देह तजी सरभंग। बरनिध सुति छत प्रीति पुनि, प्रभु अगत सत्संग।
कही दंडक बन पावन ताई गिरध मैत्री पुनि तेहि गाई पुनि प्रभु पंचवटी कुछ बासा बंजी सकल मुनि की त्रास पुनि लक्ष्मण उपदेश अनूप शूर्पणखा जिमि कहीं कृपाना खरदूषण बद बहुरी बखाना जिमि सब मर्द सानन जाना दस कंदर मारिच बकते ही जय विधि भय सो सब ते केहि पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुबीर बिरह कुछ बरना पुनि प्रभु कृत क्रिया जिमि कीन्ही बंदी कबत सब ही गति दीन्ही बहुरी विरह वर्णित रघुबीरा जय विधि गए सरोवर तीरा प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंगा पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंगा कपि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रबर्शन बास वर्णन वर्षा शरदरो राम रोष कपित्रास जय विधि कपि कति कीस पठाए सीता खोज सकल दिसि धाए विबिर प्रवेश किन्ही जिमि भाति कपि बहुरी मीला संपाति सुनि सब कथा समीर कुमारा नायद भयं पयोधि अपारा लंका कपि प्रवेश जिमि किन्हा पुनि सीतहि धीर जिमि दिन्हा बनु जानि रावण प्रबोधि पुरदहि नागे भयं पयोधि आए कपि सब जह रघुराई वैदेही की कुशल सुनाई सैन समेत जथा रघुबीरा उतरे जाए बारिणी तीरा मिला विभीषण जय विधि आए सागर निग्रह कथा सुना सेतु बांध कपि सैन जिमि उतरे सागर पार गयो बिसीठ कबीर बिरह जय विधि बाली कुमार निश्चर की सलड़ाई बर्निश विविध प्रकार कुंभकर्ण गणनाद कर बल पोर संहार निश्चर निकर मलन विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना रावण बधु मंदोदरी शोका राज विभीषण देव शोक सीता रघुपति मिलन बहोरी सुर किन्ही स्तुति कर जोरी पुनि पुस्तक चढ़ी कपि समेता अवध चले प्रभु कृपा निके जय विधि राम नगर निज आए बायस विद चरित सब गाए कहि बड़ी राम न अभिषेका पुर वर्णित नुपुनीति अनेका कथा समस्त पुण्य बखानी जो मैं तुम सन कसी बखानी सुनि सब राम कथा खगनाहा कहत बचन मम परम गयो मोर संदेह सुने सकल रघुपति चरित भयो राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय શ્રી રામ દીકરા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પરમાત્મા બધાને કંઈક ને કંઈક પ્રેરણા કરતા હોય અને પ્રેરણાથી જ આ બધા કાર્ય થતા હોય નિમિત્ત આપણે બનતા હોઈએ પરંતુ આમાં પણ પરમાત્માની બહુ વિશેષ કૃપા હોય અને જ્યારે જ્યારે આપણા શ્રી સદગુરુદેવ ભગવાન જોડે મેં ચર્ચા કરી છે ત્યારે મારે કંઈ જ વસ્તુ કહેવી પડી નથી અને ગુરુદેવને બધી જ વસ્તુ ખબર હોય અને ગુરુદેવ સામેથી જ આપણને સૂચન કરતા હોય એટલે દીકરા અંતર્યામી પરમાત્મા છે આપણા આપણને રામ સ્વરૂપના શ્રી સદગુરુદેવ ભગવાન આપણને પ્રાપ્ત થયા છે અને કદી એવું નહીં વિચારતા કે ગુરુદેવની અત્યારે હાજરી નથી એ ચોક્કસ દીકરા માનજો કે આપણી દરેકે દરેક બાળ શિબિરમાં આપણા શ્રી સદગુરુદેવ ભગવાન હંમેશા સાથે જ હોય છે તો આપણે ભગવાનને રાજી કરવા માટેની જ આ એક પ્રક્રિયા કરીએ છીએ એના માટે બી દીકરા બધાના નસીબમાં નથી બધા આ પૃથ્વી ઉપર તો કેટલા બધા બાળકો છે બારડોલીમાં અભિરામ પરિવારના તો કેટલા બધા બાળકો છે બધાને ભગવાને થોડી પ્રેરણા કરી કે ચાલ આપણે બાળ શિબિરમાં બેસીએ અને હનુમાન ચાલીસા ગાઈએ એ મા બાપ બી બહુ ધન્ય ને પાત્ર છે અને બાળક બી બહુ ધન્ય ને પાત્ર છે કે જે પોતે બધી જ પ્રવૃત્તિઓ છોડીને શિક્ષણની પણ પ્રવૃત્તિ છોડીને રમવાની પ્રવૃત્તિ છોડીને પરમાત્માની અંદર રસ લેતો થયો અને બાળ શિબિરમાં જોડાતો થયો દરેકે દરેક બાળક ધન્ય ને પાત્ર છે બરાબર અને આપણે દરેકે દરેક બાળકને દર શનિવારે
ઇનામ આપણે જાહેરાત કરીશું ને કરીશું જ. બરાબર. એટલે જે પોતે રેગ્યુલર જોડાય છે, જે નિયમિત વ્હાઈટ કપડાં પહેરે છે, જે નિયમિત દર શનિવારે હાજર રહી છે, અહીંયા હું હાજરી પણ પૂરું છું. બરાબર. અને જે તિલક સ્વરૂપમાં હોય છે એને પહેલા ચાન્સ મળશે. અત્યાર સુધી આપણે 3 બાળકોને તો ઇનામ આપી પણ દીધા. ગયા શનિવારે ખુશી ટેલરને આપણે આપેલું, એની અગાડી માનસ ને ઇનામ આપેલું. આ શનિવારે આપણે ખુશાલીને જાહેર કરીએ છીએ નામ. ખુશાલી બી છેલ્લા 5 કે 6 શનિવારથી સતત એની મમ્મી જોડે બેસે છે અને હનુમાન ચાલીસાનું પઠન બી કર્યું છે. તો ખુશાલીને આપણે આ શનિવારે ઇનામ જાહેર કરીએ છે. બરાબર. એ પણ નાની દીકરી પોતે કાયમી રસ લઈને હનુમાન ચાલીસાનું પઠન કરતી હોય છે. તો દરેકને આપણે ચાન્સ આપીશું. દરેક બાળકના નામ આવશે, પણ દર શનિવારે આપણે એક નામ જાહેરાત કરીશું. બરાબર. દીકરા, આજે આપણે એક દીકરીને ચોક્કસ સાંભળવા માટે તૈયાર રહીશું. બરાબર. પરંતુ અત્યારે ક્રમ છે રાનીબેનનો. તો રાનીબેન પહેલા આપણને તુલસીદાસજીના જીવન ચરિત્ર ઉપર આધારિત આગળની કડી કહેશે. ત્યારબાદ ઉન્મની પણ કહેશે. અને દક્ષેશભાઈની દીકરી, એમનું નામ મને ખબર નહીં હતું એટલે અંદર લખ્યું નથી, છબી, તો તે પણ તૈયાર રહી. ત્યારબાદ છબી પણ આજે આપણને એક પ્રેરક પ્રસંગ કહેશે. બરાબર. તો પહેલા આપણે રાનીબેનને સાંભળી લઈએ. રાનીબેન. શ્રીરામબેન. શ્રી રામ. શ્રી સદગુરુદેવ ભગવાન કી જય. દીકરાઓ, આપણે છેલ્લે જોયું હતું કે પેલા પંડિતોએ રામચરિત માનસને કાશી વિશ્વનાથના મંદિરમાં નીચે મૂક્યું, તો પણ ભગવાનની કૃપાથી એ ઉપર આવી ગયું. એ પ્રસંગ સાંભળેલો. અને બીજેકમાં પેલા દિલ્હીના બાદશાહે ચમત્કાર માટે તુલસીદાસજીને જેલમાં પૂરી દીધા હતા. તો વાનરો એટલે કે હનુમાનજી એમને મદદ કરીને છોડાવ્યા અને આખો કિલ્લો શ્રી રામ ભગવાનને એમણે અર્પણ કરી દીધો હતો. હવે આગળ આપણે કે એના પ્રસંગ જોઈશું કે તુલસીદાસજી સંત હોવા છતાં પણ એમને સંતોનું કેટલું બધું આદર સન્માન કરતા હતા, તેની એક વાર્તા છે. હવે દિલ્હીથી પેલું આપણે છેલ્લે જોયું હતું કે તુલસીદાસજી દિલ્હીના જેલમાં હતા. હવે પછી દિલ્હીથી તેઓ વૃંદાવન પહોંચ્યા. વૃંદાવનમાં શ્રીરામ ગુલેલા નામની જગ્યા છે. ત્યાં એમણે રહીને થોડા દિવસ ભક્તિ કરવાનું નક્કી કર્યું. હવે એ જ દિવસમાં આપણને તમે બધા જાણતા જ હશો કે ભક્તમાલ નામનો એક ગ્રંથ છે. એના રચયિતા નાભાજી મહારાજ પણ વૃંદાવનમાં હતા. જ્યારે તુલસીદાસજી વૃંદાવનમાં આવ્યા એ જ સમયે એ પણ ત્યાં આવ્યા અને એ જ્ઞાન ગંદુડી નામની જગ્યાએ રહ્યા હતા. હવે એ સંતે આ જે સંત ચરિત્રો લખેલા એમાંથી આપણને ખબર છે માળા ફેરવીએ તો માળામાં ઉપર જે મેરું આવે એવું સંતોની એમણે આખી માળાનું પુસ્તક લખેલું. એમાં બી એક એવા સંત એમને જોઈતા હતા કે જે મેરુ સમાન હોય, એટલે કે બધા સંતોમાંથી એવી રીતે કઈ જુદા પડે અને સંત શિરોમણી હોય એવા સંતની એમને શોધવી હતા કે એવા સંત એમને ક્યાંથી મળે. હવે એમણે એવું વિચાર્યું કે હું આ વૃંદાવનની પવિત્ર જમીન પર છું, તો હું એવું કઈ કરું કે મને કોઈ અહીંયાથી સંત મળી જાય. એટલે એમણે નક્કી કર્યું કે હું અહીંયા એક મોટો ભંડારો કરું અને વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના બધા સંતોને એમાં બોલાવું. એટલે એમણે તો ભંડારો નક્કી કર્યો અને પછી બધા સંતોને આમંત્રણ આપ્યું અને બધાને કીધું કે તમે આ ભંડારામાં અચૂક પધારજો. હવે તેમને ખબર નહીં હતું કે તુલસીદાસજી બી વૃંદાવનમાં જ છે, એટલે એમણે એમને આમંત્રણ પણ નહીં આપ્યું કેમ એમને ખબર જ નહીં હતી. બધા સેંકડો સંતોને આમંત્રણ અપાઈ ગયું. પછી એમને ત્યાં એમના મહાદેવના મંદિરના શ્રી ગોપેશ્વર મહાદેવજીએ વિચાર્યું કે જો તુલસીદાસજી વૃંદાવનમાં હોય અને આ ભંડારામાં તુલસીદાસજી નહીં આવે તો એમ કે બહુ ખરાબ કહેવાય. એટલે એમણે જાતે જઈને તુલસીદાસજીને આમંત્રણ આપ્યું કે નાભાજી છે એ ભંડારો કરે છે, તો તમે એમાં જરૂર હાજરી આપો. તમારી હાજરીની એમ કે ત્યાં ખૂબ જરૂર છે.
એટલે પછી તુલસીદાસજી કહે છે કે જેવી શિવજીની કૃપા હશે, ભગવાનની કૃપા થઈ તો હું જરૂર હાજરી આપીશ. અને એકદમ ગદગદ કંઠે એમણે ભગવાનની કૃપા શિર પર ચડાવી અને કીધું કે હા હું હવે જરૂર આમાં હાજરી આપીશ. બીજે દિવસે એ તો ભંડારામાં ગયા. એમણે જોયું તો એટલા બધા સંતો આવેલા કે આખો મંડપ ફૂલ, કશે બેસવાની પણ જગ્યા નહીં. થોડી વાર તો તુલસીદાસજી ઉભા રહીને વિચારવા માંડ્યા કે હારું કશે ખાલી સ્થળ નથી, હું ક્યાં બેસું? હવે ભંડારામાં હું આવ્યો છું ને બેસું નહીં તો ભગવાનનું અપમાન થાય, એટલે મારે ગમે તે રીતે બેસવું તો પડે જ. એટલે થોડી વાર ઉભા રહ્યા. પછી એમણે શું કર્યું, એક જગ્યા જોઈ જ્યાં બધા સંતો આવે. આપણે બી જમવા બેસે તો ચંપલ કાઢીને બેસીએ, તો મંડપની સાઈડમાં એક જગ્યાએ બધા સંતો પોતાના જૂતા કાઢ્યા હતા. ત્યાં એમણે જૂતા ખસાડી ને થોડી જગ્યા કરીને ત્યાં બેસી ગયા. હવે ત્યાં બેઠા ને એવા એ તો ભગવાન શ્રી રામના સ્મરણમાં તલ્લીન થઈ ગયા. અને એમને તો ખ્યાલ બી નહીં રહ્યો, ભગવાનના નામમાં એટલા મશગુલ. કોઈ આવીને એક બાજ મૂકી ગયું, પછી વારા ફરતી કોઈ આવીને પૂરી, શાક, પકોડા, ભજીયા, રાયતું બધું વારા ફરતી મૂકી ગયું. એમને તો એ બી નથી ખબર કે મારી પાસે થાળ આવી ગયું, ખાવાનું આવી ગયું, એ તો ધ્યાનમાં જ હતા. પછી છેલ્લે ખીર પ્રસાદ આવ્યો. હવે ખીર વાળાએ જોયું કે આ સંત મહારાજ પાસે તો કોઈ પાત્ર નથી, તો એમ કે હું ખીર શેમાં આપું? એટલે એને તો બૂમ પાડી કે બાબાજી તમે ખીર શેમાં લેશો? એમ કે તમારી પાસે તો કોઈ પાત્ર નથી, તમે મને કોઈ પાત્ર આપો તો હું તમને એમાં ખીર આપું. એટલે તુલસીદાસજી તો એકદમ ધ્યાનમાં, એ તો ભગવાનના ધ્યાનમાં હતા, એટલે ધ્યાનમાંથી એકદમ ઉઠી ગયા ને એમણે તો જોયું કે હા આ મને કઈ કહે છે. હવે એને સાંભળ્યું, પણ એમણે પછી શું કર્યું, બાજુમાં સંતનું જૂતું પડ્યું હતું બૂટ જેવું, એ લીધું ને એમ કે મને આ જૂતામાં ખીર આપો. એટલે પેલો વેચનારો તો ગુસ્સે થઈ ગયો, એમ કે તમે મારું અપમાન કરો છો, તમને કઈ ભાન છે કે નહીં? એમ કે કોઈ દિવસ કોઈ બૂટમાં કે ચપ્પલમાં કોઈ જૂતામાં ખીર લે? એમ કે તમે મને મૂર્ખો ગણો છો. અને એ તો એકદમ ગુસ્સે થઈને ગમે તેમ બોલવા માંડ્યો, જોર જોરથી બોલવા માંડ્યો. એટલે આખા મંડપમાં એમ થયું કે આ કેમ બોલાબોલી થઈ, કશું થયું લાગે છે. એમ કે શું થયું? એટલે બધા આવ્યા. પેલા નાભાજી બી દોડતા દોડતા એમ કે શું થયું, શું થયું? પછી તેમણે ત્યાં જોયું, ઓહો એમ કે આ તો સંત શિરોમણી કેમ કે તુલસીદાસજી મહારાજ છે. અને એમણે જોયું કે આ તુલસીદાસજી જૂતામાં ખીર લેવા માંગે છે. એટલે એમણે તો માફી માંગી ચરણોમાં મળીને અને કીધું કે સંત ભગવાન તમે કહેતે તો તમને કોઈ બી પાત્ર આપતે અને એમાં તમે ખીર લઈ શકતે. એમ કે તમે કેમ આવું કીધું? એમણે પૂછ્યું કે તમે કેમ આ જૂતામાં ખીર લેવા માટે તૈયાર થયા? એમ કે તમારા માટે તો તમારી પાસે પાત્ર નહીં હતું, તમે આપી દેતે. એટલે પછી નાભાજીને એમ પૂછ્યું તુલસીદાસજીને, એટલે તુલસીદાસજીએ કીધું કે આ ખીર પીરસનાર માણસ એમ કહેતો કે તમે પાત્ર આપો. હવે મારી પાસે ત્યારે કોઈ બીજું પાત્ર હતું નતું, એટલે મેં વિચાર્યું કે સંતના જૂતાથી ઉચિત બીજું કોઈ પાત્ર છે નહીં. કેમ કે જ્યારે આપણા જીવનમાં કોઈ પણ સંતની ચરણ રજ આપણે લઈએ, આપણે બીજો કોઈ સંત હોય એ જ્યાં ચાલીને જાય એની ચરણ રજ આપણે લઈએ છે. એટલે એમ કે સંતના જૂતામાં તો કાયમ જ એની ચરણ રજ હોય જ છે. એટલે એમ કે જૂતું તો કેટલું પવિત્ર કહેવાય કે એ કેટલા વર્ષથી સંત પહેરતા હોય એટલા વખત એની ચરણ રજ હોય. બીજું એમ કે આ વ્રજ ભૂમિ કેટલી ભૂમિ પવિત્ર, એ વ્રજ ભૂમિની રજ પણ સાથે જોડાયેલી હોય. એટલે એમ કે જૂતું તો બબ્બે રજ વાળું હોય અને એમાં ખીર મળે અને એવું ખીર પીવું તો સંતની આટલી બધી ચરણ રજ વાળું મને આશીર્વાદ મળે ને વ્રજભૂમિના રજના બી આશીર્વાદ મળે. એટલે એમ કે મારું જીવન તો ધન્ય જ થઈ જાય કે આપણે કોઈ બી સંતની ચરણ રજ લઈએ છે તો મને આટલો બધો મોકો મળતો હોય તો એનાથી બીજું ઉત્તમ પાત્ર કયું? હવે તુલસીદાસજીની આવી મનની આટલી ચોખ્ખાઈ જોઈને બધા તો જોતા રહી ગયા ને એમ કે ઓહો ભગવાન તમે તો બહુ સરસ વિચારો છો. પેલો ખીર વેચનારો તો આભો જ થઈ ગયો, એને ખબર નહીં હતી કે આટલા તો તુલસીદાસજી છે ને હું એને આવું કહું છું. પછી એને તો પસ્તાવો કર્યો અને પોતે આંસુથી તુલસીદાસજીની સામે માફી માંગી ને તુલસીદાસજી એમને માફી આપી દીધી. પછી બધાએ ભોજન કર્યું,
શાંતિથી. અને પછી શું કર્યું, એક સમાગમ કર્યો. એટલે નાભાજીએ શું કર્યું, તુલસીદાસજીને આખા જે મોટો મંડપ હતો એમાં સ્ટેજ પર લઈ ગયા અને મોટા સિંહાસન પર તુલસીદાસજીને બેસાડ્યા. અને એમણે પછી ઘોષણા કરી કે ભક્તોના સંતના ચરિત્રોની ભક્તમાળાની રચના હું કરું છું. તે માળાનું એમ કે સુમેરું એટલે કે સંત શિરોમણીની હું શોધમાં હતો. એ સંત શિરોમણી આજે મને તુલસીદાસજીના રૂપમાં મળી ગયા, જેમના હૃદયમાં સંતો પ્રત્યે અપાર શ્રદ્ધા હોય અને આવી એકદમ આટલે શાંતિથી એનાથી જે હંમેશા કામ કરતા હોય એવા ભગવાનને, એવા સંતને જ આપણે સંત શિરોમણી બનાવી શકીએ. એટલે પછી બધાએ એમને સુમેરુની ઉપમા આપી અને આખા મંડપમાં સંત શિરોમણી તુલસીદાસજી મહારાજ કી જય, સંત શિરોમણી કરતા આખું આકાશના માહોલ ગુંજી ઉઠ્યું. હવે ભંડારો પૂરો થઈ ગયો. પછી સાંજે નાભાજી એમ કીધું કે તુલસીદાસજી, હું જ્યાં રોકાયો છું એ જ્ઞાન ગંદુડીમાં તમે આવો મારી સાથે. એમને લઈ ગયા. હવે ત્યાં ઠાકોરજી એટલે કે કૃષ્ણ મદન મોહનનું સુંદર મંદિર હતું. એટલે તુલસીદાસજી ત્યાં દર્શન કરવા ગયા. ત્યાં એમણે શું કર્યું, દંડવત પ્રણામ કર્યા અને ભગવાનની સમક્ષ બધું આખું દિવ્ય ભાવથી એકદમ ભગવાન કૃષ્ણને બી એ જોવા જ માંડ્યા. એટલે ત્યાં એ મંદિરના પૂજારી હતા. હવે બધાને ખબર કે તુલસીદાસજી તો રામના ભક્ત છે. એટલે એને શું કીધું કે એને એમ થયું કે રામના ભક્ત છે ને આ કૃષ્ણને કેમ પગે લાગે છે. એટલે એને એક શ્લોક કીધો કે અપને અપને ઈષ્ટ કો નમન કરે સબ કોઈ, બીના ઈષ્ટ કો પરશુરામ નમો તો મૂરખ હોય. એટલે એમ કે છે કે પોતાના ઈષ્ટને તો બધા જ નમન કરે, પણ જે ઈષ્ટ નહીં હોય એને નમન કરે એ તો એમ કે કોઈ મૂર્ખો જ હોય. મૂર્ખા સિવાય બીજા કોઈ ગમે તે ભગવાનને નમન કરે નહીં. હવે તુલસીદાસજી સમજી ગયા કે આ પૂજારીજી મને જ કહે છે. એટલે એ તો કઈ બોલ્યા જ નહીં. અને એ તો મનમાં જ વિચાર માંડ્યું કે મારા માટે તો શ્રી રામ અને શ્રી કૃષ્ણ બંને એક જ છે. મારામાં બંનેમાં કોઈ ભેદ જ નથી. અને હું તો કૃષ્ણમાં બી રામને જ જોઉં છું ને રામમાં બી કૃષ્ણને જ જોઉં છું. એટલે એને તો આંખો એકદમ, એ તો ભગવાન સમજ આત્મીય થઈ ગયા ને આંખો ભીની થઈ ગઈ, આંખમાં અશ્રુ આવી ગયા ને એમના મનમાંથી પડઘાવ પડવા મળે. એમણે બી પછી મનમાં કહી દીધું, કહા કહા છબી આજ કી ભલે બને હો નાથ, તુલસી મસ્તક નવ તહે ધનુષ ત્રિશુલ્લો હાથ. એટલે એને ભગવાનને તુલસીદાસજી એવું કીધું કે પ્રભુ તમારી છબી અવર્ણનીય છે, પરંતુ સાચી વાત તો તમે પણ જાણો જ છો. મારા ઈષ્ટદેવ તો શ્રી રામ જ છે, પણ હું તો મસ્તક નમાવું જ છું. તમે ધનુષ ધારણ કરો. એટલે ભક્તની ઈચ્છા હતી કે હું તો ભગવાનને તમને કૃષ્ણ સ્વરૂપે નમન કરું છું, પણ મારા જો ભગવાન શ્રીરામને માનું છું તો ભગવાન તમે ધનુર્ધારી બનો. એટલે કૃષ્ણ ભગવાનને અરજી કરે છે. એટલે ભક્તની ભાવના ભગવાન સમજી ગયા અને શું થયું, બંસીધારી ભગવાને બંસી દૂર કરી અને ધનુર લઈ લીધું ને ધનુર્ધારી બની ગયા. ભક્તના પછી એ કે છે મુરલી લુપટ દુરાઈ કે ધર્યો ધનુષ સર હાથ, તુલસી રુચિ લિખી દાસ કી કૃષ્ણ ભય રઘુનાથ, કિત મુરલી કિત ચંદ્રિકા કિત ગોપિયન કે સાથ, અપને જન કે કારણ કૃષ્ણ ભય રઘુનાથ. એટલે એવું કે છે કે જુઓ તો ખરા, રોજ રોજ રાધિકા અને ગોપીઓ સાથે બંસરીના નાદ કરનાર અને બંસરી બલાઈને ઉભા રહેનાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આજે ભક્તની પોકાર સાંભળીને ધનુર્ધારી ભગવાન શ્રી રામ બની ગયા છે અને પોતાના હાથમાં ધનુર્બાણ લઈને કેવા સુંદર શોભી રહ્યા છે એમ કે. એટલે તુલસીદાસજી ભગવાનને કૃષ્ણને રૂપ બદલેલું જોયું અને એમની આંખોમાંથી તો આંસુ વહેવા લાગ્યા. એને કીધું કે ભગવાન મને માફ કરજો, મારા કારણે તમારે કૃષ્ણમાંથી રઘુનાથ બનવું પડ્યું. કૃષ્ણ ભય રઘુનાથ એમ કે તમે રઘુનાથજી બન્યા. ધન્ય છે ભક્તના ભાવ અને ધન્ય છે ભક્તના આવા તુલસીદાસજી. એટલે કે તમે પણ જો આપણે પણ કોઈ પણ ભગવાન જોઈને સામે જઈએ અને જો પૂરી શ્રદ્ધાથી નમન કરીએ તો બધા જ ભગવાનમાં રામ છે અને બધામાં જ કૃષ્ણ છે.
તમારી શ્રદ્ધા કેવી છે એના પર આધાર છે. શ્રી રામ. શ્રી સદગુરુદેવ ભગવાન કી જય. શ્રીરામબેન, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. તમારી ઉપર બી બહુ જ મોટી કૃપા કહેવાય ભગવાનની કે સતત છેલ્લા 5 થી 6 શનિવારથી આપને તુલસીદાસજીના જીવન ચરિત્ર ઉપર આધારિત દરેક પ્રસંગ બાળકોને કહેવાનો લાવો મળે છે. અને ભગવાનની બહુ અસીમ કૃપા કહેવાય કે આપ સતત છેલ્લા 6 શનિવારથી આ રીતે અવિરત અમને આપ લાભ આપી રહ્યા છો. થોડુંક બેન આ શનિવારે મારું સૂચન એવું છે કે આપ જે પ્રસંગ દર શનિવારે કેવો છો એ પ્રસંગ આધારિત આ ગ્રુપ ઉપર પ્રશ્નો મૂકો. પ્રશ્નો જે પ્રસંગ આપ જે ચર્ચા કરો છો શનિવારે, તો એ પ્રસંગ ઉપર આધારિત 5 થી 6 પ્રશ્ન કે 10 પ્રશ્ન આપ લેખિતમાં ગ્રુપ પર મૂકો અને કોણ બાળક એના જવાબ આપે છે, કોણ બાળક એના જવાબ આપે છે, જે વહેલો જવાબ આપશે એને પણ આપણે ઇનામ આપીશું, એમને પણ આપણે ઇનામ આપીશું. બરાબર. અને દરેક દીકરાઓ અને દીકરા વિનંતી કે પાપાએ બહુ જ સુંદર પુસ્તક લખ્યું છે તુલસીદાસજીના જીવન ચરિત્ર ઉપર આધારિત. એ પણ તમે વાંચવાનું શરૂ કરી દો. બરાબર. એના આપ દરેકે દરેક પ્રસંગ જ બેન આપણને વર્ણન કરે છે, તો એના ઉપર આધારિત પ્રશ્નોત્તરી થશે, એના ઉપર આધારિત વક્તૃત્વ થશે. આપણને બધાને ખબર છે કે જાન્યુઆરીમાં જાન્યુઆરીની અંદર દર વર્ષે આપણે ત્યાં રામાનંદાચાર્ય જન્મ જયંતિ આવે છે અને ત્યારે આખા વર્ષ દરમિયાન એ બધી પ્રવૃત્તિઓ આપણે બાળ શિબિરના બાળકોને ઇનામ આપીને પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ. આ વર્ષે 4 ફેબ્રુઆરીએ છે. 4 ફેબ્રુઆરીને ગુરુવારે રામાનંદાચાર્ય જન્મ જયંતિ છે. એ દિવસે આપણે ઇનામ આપીશું. બરાબર. આ વર્ષે જે નાની પ્રવૃત્તિઓ થઈ ગઈ છે એના તો આપણે ઇનામ વિતરણ કરી દીધા છે, પરંતુ હવે પછી જે લેખિત પરીક્ષા આવશે, જે વક્તૃત્વ સ્પર્ધા આવશે, જે નિબંધ સ્પર્ધા આવશે, તો તેના ઇનામો આપણે રામાનંદાચાર્ય જન્મ જયંતિને દિવસે આપીશું. એના ઉપર આધારિત લેખિત પરીક્ષા તુલસીદાસજીના જીવન ચરિત્ર ઉપર આધારિત લેખિત પરીક્ષા નું આયોજન 26મી જાન્યુઆરીએ રાખ્યું છે. 26મી જાન્યુઆરીએ તુલસીદાસજીના જીવન ચરિત્ર ઉપર આધારિત પુસ્તિકાનું ઉપર લેખિત સ્પર્ધા આપણે 26મી જાન્યુઆરીએ રાખી છે, કારણ કે બધા બાળકોને તે દિવસે શાળામાં રજા હોય અને સવારે જ ધ્વજવંદન હોય, ત્યારબાદ સાંજે મોટે ભાગે એ લોકો ફ્રી હોય અને ગુરુવારે આપણો હોલ પણ ફ્રી હોય, કારણ કે શનિવાર ને રવિવારે પ્રવૃત્તિ ચાલતી હોય. એમ મોટે ભાગે હોલમાં આપણે આ પરીક્ષા રાખીશું. લેખિત પરીક્ષા માટે દરેક બાળકને આપણે રામજી મંદિર ઉપર બોલાવીશું. રામજી મંદિર ઉપર જ આ પરીક્ષા રહેશે, લેખિત પરીક્ષા તુલસીદાસજીના જીવન ચરિત્ર ઉપર આધારિત. અને હજુ પણ કોઈની પાસે પુસ્તક ન હોય આ તુલસીદાસજીના જીવન ચરિત્ર વાળું, તો મને જાણ કરવી. નિધિબેને બધા નામ લખ્યા જ છે. બરાબર. એમને ખબર જ છે, એટલે એ જરાક જાણ કરવી. હવે આપણે આગળના પ્રસંગ ઉપર જઈશું. દીકરા, હવે પછી આપણી પાસે 3 વક્તા છે. એક ઉન્મની છે, એક અપર્ણાબેન છે અને ત્યારબાદ આપણી છબી આજે પ્રેરક પ્રસંગ કહેવાની છે. તો ઉન્મનીને વિનંતી કે પોતાનો પ્રેરક પ્રસંગ સ્ટાર્ટ કરે. અને એક બીજી વિનંતી કે આપણે ગ્રુપ ઓપન મૂક્યું છે ફક્ત એટલા માટે કે બાળ શિબિરને લગતા કંઈક પ્રશ્નો હોય તો તેના માટે ઓપન મૂક્યું છે. તો અત્યારે 2 અઠવાડિયામાં બધા ગુરુદેવના ફોટા મોકલે છે, ઘણા શ્રીરામ મોકલે છે, ઘણા બીજા બધા ફોટા મોકલે છે, ન્યૂ યરના ફોટા. તો ના દીકરા, આ ઓફિશિયલ ગ્રુપ છે, બાળ સત્સંગ ગ્રુપ છે, એની અંદર કોઈ પણ બીજા મેસેજ કરી શકશે નહીં, ફક્ત ને ફક્ત બાળ શિબિર સિવાય. બરાબર. એટલે ઉન્મની કહેશે અને ઉન્મની પછી અપર્ણાબેન તૈયાર રહેશે. શ્રી રામ. શ્રી સદગુરુદેવ ભગવાન કી જય. શ્રી સીतारामजी महाराज की जय. श्री हनुमानजी महाराज की जय. श्री सदगुरुदेव भगवान की जय.
ગુરુગ્રહ ગયે પટન રઘુરાઈ અલ્પકાર વિદ્યા સબાઈ જનક સુતા જગ જનની જાનકી અતિશય પ્રિય કરુણા નિદાનકી તાકે જુગ પદ કમલ મનાઓ જાસ કૃપા નિર્મલ પાવો. દીકરા ઇયરફોન ની પહેર્યો હોય તો ઇયરફોન પહેરી દેજે, તારો અવાજ ધીમો આવે છે. સર ઇયરફોન નથી. ઓકે ઓકે, તો મોબાઈલ જરાક નજીક રાખીને બોલજે. તેનું નામ વલ્લભ. કરમસદથી પ્રાથમિક શાળામાં ભણીને તેણે 7મું ધોરણ પાસ કર્યું. અંગ્રેજી શાળા તો કરમસદમાં નહોતી. કરમસદથી 6 થી 7 માઇલ દૂર આવેલ પેટલાદ ગામમાં અંગ્રેજી શાળા હતી. વલ્લભે તો પેટલાદે અંગ્રેજી શાળામાં અભ્યાસ શરૂ કર્યો. જવા આવવા માટે વાહનની કોઈ સગવડ ન હતી. દરરોજ ચાલતા જવાનો અને ચાલતા જ આવવાનો. વલ્લભ તો તેના કેટલાક મિત્રો સાથે દરરોજ ચાલીને ભણવા માટે પેટલાદ જાય અને ચાલીને આવે. આજના જેવા ડામર રસ્તાઓ ન હતા. કરમસદથી પેટલાદ જવાનો ખેતરાળ રસ્તો હતો. એમાં પડેલી પગદંડીના માર્ગ. વલ્લભ અને તેના મિત્રો દરરોજ જાય આવ્યા કરે. સવારની નિશાળ હોય ત્યારે વહેલી પરોઢી ખૂબ અંધારામાં જ નીકળી જવું પડે અને શનિવારની વાત છે. સવારની શાળા હતી. તે અને તેના મિત્રો વહેલી સવારે અંધારામાં જ નીકળી પડ્યા. વાત કરતા જાય, રસ્તો કાપતા જાય. અચાનક જ એક જગ્યાએ વલ્લભ અટકી ગયો. વાતમાં મસ્ત એવા તેના મિત્રો આગળ નીકળી ગયા. થોડે ગઈ એક વિદ્યાર્થીનું ધ્યાન ગયું એ બાબત પર ગયું. તેણે કહ્યું, અરે વલ્લભ ક્યાં છે? તરત જ સૌએ પાછળ જોયું તો થોડે દૂર બેઠો વલ્લભ કંઈ ગડમથલ કરતો હતો. તું શું કરે છે વલ્લભ? એક જણે બૂમ પાડી. થોભો, હું અબ ઘડી આવું છું. વલ્લભ ત્યાં રહ્યો મોટેથી અવાજ કરી દીધો. થોડે વાર પછી તે ઊભો થયો. દોડતો તેના મિત્રો પાસે પહોંચી ગયો. કેમ વલ્લભ, તું શું કરતો હતો? એક મિત્રએ પૂછ્યું. રસ્તામાં એક પથ્થરનો કૂટ હતો. અંધારામાં તે આપણા જેવા ઘણાને નડ્યો હશે. કોઈના પગ પણ ભાંગ્યા હશે. તેને હલાવીને બહાર કાઢી નાખ્યો અને એક બાજુ ફેંકી દીધો. હવે તે કોઈને હેરાન કરશે નહીં એમ ગઈ કાલેનો મેં નિશ્ચય કર્યો હતો કે માર્ગમાં આવતા આ કૂટને કાઢીને ફેંકી દેવા. વલ્લભે એવું ટૂંકમાં વાત કરી. માર્ગમાં નડતી મુશ્કેલીઓને આમ જ કૂટની માફક કાઢીને ફેંકી દેવાનું નાનપણથી શીખનારા એ બાળક મોટા થઈને આપણા દેશના એક મહાન નેતા બન્યા. તેમનો જન્મ 31/10/1875ના દિવસે નડિયાદમાં થયો હતો. તેઓ ભારતના પ્રથમ પ્રધાનમંત્રી બન્યા એટલે ઉપવડાપ્રધાન બન્યા હતા. ભારતના નાના રજવાડા અને એકીકરણ કરવામાં તેઓ મોખરે રહ્યા હતા. તે માટે તેમણે ગજબરી હિંમત અને ધીરજ દાખવી હતી. તે સૌ
તમે સૌ ભારતના લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને તો ઓળખો જ છો ને. તેમના આ બાળપણ પ્રસંગ પર આપણે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકીએ છીએ. જે જીવંત પંથ પર આવી રીતે ગમે તે મુશ્કેલીઓનું નિવારણ કરવાનું તેમને બાળપણથી જ આવડતું હતું. આમ આપણે તેમના જેવા કૃતનિશ્ચય થવાનું નક્કી કરીએ તો કેવું? શ્રીરામ. શ્રીરામ દીકરા શ્રીરામ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. પાપાની દરેક બનાવેલી પુસ્તિકાઓ બધા બાળકો વાંચન કરે છે, બહુ જ આનંદની વાત છે. બરાબર. અને દરેકને એવા પ્રેરક પ્રસંગ કહેવાની ઈચ્છા પણ થાય છે. પણ ખાલી એક સૂચન મારું દીકરા એવું છે કે આપ આ પ્રસંગોને થોડા શાંતિથી 3 થી 5 વાર વાંચી કાઢો. વાંચી કાઢ્યા પછી એને કંઠસ્થ કરો. એ પ્રસંગોમાં શું કહેવા માંગે છે એનું થોડોક સાર સમજી લો અને ત્યારબાદ મોડે મૌખિક કહેવા પ્રયત્ન કરો તો દીકરા હજુ પણ બહુ સરસ ભગવાનને આનંદ થશે. એટલે આપ દરેક બાળકોને મારી એક વિનંતી કે આ પુસ્તિકાના દરેકે દરેક પ્રસંગો વાંચો. નાનો અમથો પ્રસંગ વાંચો. એ વાંચ્યા પછી તમે શું સમજ્યા તે સમજો. પછી બાળ શિબિરમાં બોલતા પહેલા એકવાર મમ્મી પપ્પા પાસે બોલી જાઓ અને બોલી ગયા પછી દીકરા અવશ્ય જાતે બોલવા પ્રયત્ન કરો અને તો દીકરા આપણે વધારે સફળ થઈશું. નો ડાઉટ આપ બહુ સરસ રીતે દીકરા વાંચન બી કરી રહ્યા છો, પરંતુ સચોટ તૈયારી સાથે ઉતરીએ તો જ્યારે પણ હવે ગુરુદેવ ભગવાન હવે રાજપીપળા બી આવવાના 9મી જાન્યુઆરી નજીકમાં અને કદાચ બારડોલી પણ આવે અને આપણને ભગવાન તક આપે તો ભગવાન પાસે જે સારામાં સારું બોલતું હશે તો તેને તક મળશે ભગવાન પાસે બોલવાની, હનુમાન ચાલીસા ગાવાની, સંક્ષિપ્ત રામાયણ ગાવાની અને આ પણ એક પ્રેરક પ્રસંગ કહેવાની એક તક મળશે. એટલે જે બાળક સૌથી વિશેષ સરસ રીતે તૈયારી કરશે અને ગાશે તો તેને એ બોલશે પ્રેરક પ્રસંગ તો તેને વધારે ચાન્સ મળવાની શક્યતા છે દીકરા. તો આપ અચૂક તૈયારી સાથે ઉતરો. અપર્ણાબેનને વિનંતી કરું છું. આપણને અગાડી પણ બેને ખૂબ સુંદર લાભ આપ્યો છે ગુરુદેવ વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી. એમાંની 70% મને પણ નહીં ખબર હતી કે બારડોલી ગુરુદેવ કઈ રીતે આવ્યા, આપણા મંદિરમાં કેવી રીતના આવ્યા અને આપણને આવા સદગુરુદેવ ભગવાન કેવી રીતના પ્રાપ્ત થયા. એમની પાસે ખૂબ અમૂલ્ય ખજાનો છે. જ્યારે સમય અને તક મળે છે ઝડપી લઈએ છે આપણે અને બેનને વિનંતી કરીએ કે બેન આપની વાણી અમને સંભળાવો. શ્રીરામ. હા શ્રીરામ બેન. આવે છે અવાજ? હા આવે છે બેન, અવાજ આવે છે. જય શ્રી રામ સૌ બાળકોને, વડીલોને, ભાઈ બહેનોને. જયેશભાઈ તમને બધાને એમ કહ્યું કે 26મી જાન્યુઆરીએ સ્વામીજીના જીવન ચરિત્ર ઉપર એક લેખિત પરીક્ષા છે, બરાબર? પણ 26મી જાન્યુઆરી એ આપણે માટે બીજો પણ એક અગત્યનો દિવસ છે. યાદ છે ને બચ્ચાઓ? હું આજે તમને આપણા રાષ્ટ્રીય પર્વ વિશે કહીશ થોડું. આપણા અગત્યના 2 રાષ્ટ્રીય પર્વ છે. ભારતમાં આમ તો ઘણા બધા તહેવારો આપણે ઉજવીએ છીએ. ભારત એ બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે. ભારતમાં બધાને જ પોતપોતાના તહેવારો ઉજવવાની છૂટ છે અને એ બધા તહેવારોમાં જેટલી અગત્યતા શ્રી રામનવમીની, જન્માષ્ટમીની, નવરાત્રીની છે એટલી જ અગત્યતા મારે મતે 15 ઓગસ્ટ અને 26 જાન્યુઆરી 2 દિવસની પણ એટલી જ અગત્યતા છે. એટલે આ જાન્યુઆરી મહિનો એ આપણે માટે અગત્યનો છે અને એમાં પણ 26મી જાન્યુઆરી એ આપણો એક રાષ્ટ્રીય તહેવાર છે. તમે સૌ જાણો છો કે ભારતમાં પહેલા અંગ્રેજોનું રાજ્ય હતું
કદાચ તમે તમારા દાદા દાદીને પૂછો તો તમને જણાવશે. અને બધા જ બાળકોને મારી વિનંતી કે તમે બધા જ દાદા દાદીને પૂછજો કે અંગ્રેજો ભારતમાં હતા, શું કરતા હતા અને કેવી રીતે એમણે ભારતને છોડ્યું. 1947 15મી ઓગસ્ટને દિવસે ભારતમાંથી અંગ્રેજોનું રાજ્ય હટ્યું. ભારતમાંથી અંગ્રેજો પોતાના દેશમાં, અંગ્રેજોનો દેશ કયો છે એ પણ તમને ખબર છે. ભારત સિવાયના બીજા દેશો છે એ આપણે માટે એ લોકો વિલાયત કહેવાય. તો અંગ્રેજો વિલાયતના હતા, એ લોકો ગયા. અને 15મી ઓગસ્ટ 1947 એ આપણું સ્વતંત્રતા પર્વ છે. 15મી ઓગસ્ટને દિવસે ભારતમાં ભારતનું બંધારણ છપાયું. એટલે કે 15મી ઓગસ્ટને દિવસે ભારતને સ્વતંત્રતા મળી અને 26મી જાન્યુઆરીને દિવસે ભારતમાં ભારતનું બંધારણ સ્થપાયું. એટલે કે ભારતમાં ભારતના લોકોને પોતાનું રાજ્ય કેવી રીતે ચલાવવું, કેવી રીતે સંભાળવું તેની શરૂઆત થઈ અને છૂટ મળી આપણને. ટૂંકમાં ભારતમાં ભારતનો ત્રિરંગો 26મી જાન્યુઆરીને દિવસે લહેરાયો. આપણે 15મી ઓગસ્ટ અને 26મી જાન્યુઆરી 2 દિવસે આપણે રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવીએ છીએ. અને રાષ્ટ્રધ્વજને માન આપવું એ આપણી એક અગત્યની ફરજ છે. એક મિનિટ, તમે બધું એટલે ભારત ભૂમિમાં આપણે બધા રહીએ છીએ અને ભારતમાં રહીએ છીએ તો ભારતને આપણે કહીએ છીએ ને, ભારત માતા કી જય, એમ આપણે બોલીએ છીએ. તો ભારત માતા એટલે શું? આપણે જે દેશમાં રહીએ છીએ, ભારત દેશમાં આપણે રહીએ છીએ અને ભારત દેશ એ આપણે માટે સર્વસ્વ હોવો જોઈએ જ. અને ભારતની ભૂમિનું આપણા પર ઋણ છે. ભારત એ આપણે માટે બધું જ કહી શકાય, માતા પિતા ભાઈ બંધુ બધું જ. કારણ કે તમે પ્રતિજ્ઞા પત્ર તમારા દરેક પાઠ્ય પુસ્તકના પહેલા પાના પર છે. એમાં આપણે વાંચીએ છીએ અને જાણીએ પણ છીએ બધા ભારતીય મારા ભાઈ બહેન છે. તો એ બધું જે આપણે પ્રતિજ્ઞા પર્વ બોલીએ છીએ, વાંચીએ છીએ, એ પ્રમાણે ભારત આપણી માટે સર્વસ્વ છે. અને તેથી જ ભારતની ભૂમિ પર રહીએ છીએ તો એનું પણ આપણા પર ઋણ છે. આપણને ગર્વ હોવો જોઈએ કે આપણે ભારતમાં છીએ. તો ભારત દેશ પ્રત્યે જેવી રીતે માતા પિતા પ્રત્યે આપણી ફરજ છે, તેવી રીતે ભારત દેશ પ્રત્યે પણ આપણી કંઈક ફરજ છે, જે આપણે અદા કરવા માટે આ 2 રાષ્ટ્રીય પર્વ આપણને મળ્યા છે. બીજા રાષ્ટ્રીય પર્વ છે પણ હું અત્યારે આપણા 2 જ રાષ્ટ્રીય પર્વ વિશે વાત કરીશ. 15મી ઓગસ્ટ અને 26મી જાન્યુઆરી. 26મી જાન્યુઆરી આજથી 24 દિવસ પછી આપણે ઉજવીશું. તે દિવસે અત્યારે તો સ્કૂલ ચાલુ થશે કે નહીં થશે, પણ આપણે રાષ્ટ્રધ્વજને માન આપીએ છીએ, રાષ્ટ્રગીત ગાઈએ છીએ, રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપીએ છીએ. હું તમને એટલું જ કહીશ બાળકો કે જ્યારે રાષ્ટ્રગીત ગવાતું હોય ત્યારે આપણે ફક્ત 52 સેકન્ડ, 1 મિનિટમાં પણ 8 સેકન્ડ ઓછી, 1 મિનિટની 60 સેકન્ડ હોય છે. તો એટલી સેકન્ડ આપણે સ્થિર પૂતળાની જેમ ઊભા રહીને સલામી આપવાની છે. જ્યારે તમે સલામી આપો એમ સ્કૂલમાં ઓર્ડર કરે ત્યારે. અને જો નહીં તો અત્યારે આપણે ઘરે છીએ તો રાષ્ટ્રીય પર્વની પરેડ કદાચ જો થાય 26મી જાન્યુઆરીએ તો ટીવી પર દેખાશે, અને નહીં તો કેટલાક કાર્યક્રમોમાં પણ હોય છે. અને કશું નહીં તો જાતે પણ આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ રોજ જ. ભગવાન મારા દેશની રક્ષા કરજો, હું મારા દેશને માટે કંઈક કરી શકું એવી મને ક્ષમતા આપજો. કંઈ નહીં તો ભારતને માટે એટલે કે આપણા દેશને માટે ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ
કે સૈનિકોની રક્ષા કરજો, આપણા નરેન્દ્ર મોદી જે વડાપ્રધાન છે એમની રક્ષા કરજો, કારણ કે એ અત્યારે આપણા દેશનું સંચાલન કરે છે. જેમ ઘરમાં પપ્પા કે દાદા સંચાલન કરે છે તે રીતે દેશનું સંચાલન, દેશ આપણા માટે એક ઘર છે અને એ દેશનું સંચાલન નરેન્દ્ર મોદીજી કરે છે. તો એની પણ રક્ષા કરવા માટે ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. અને અત્યારે આટલી બધી કડકડતી ઠંડીમાં આપણે તો 2-4 સ્વેટર પહેરીને ઘરના બારી બારણા બંધ કરીને ઘરમાં બેઠા છીએ. કેટલાક હીટર ચાલુ કરશે, કોઈને ત્યાં તાપણું કરશે કે કોઈ પણ ઠંડીથી બચવા માટેનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પણ આપણને એ પણ વિચાર આવવો જોઈએ કે ભારતની જે બોર્ડર છે એટલે કે સરહદ છે, દાખલા તરીકે હિમાલય, તો હિમાલયમાં અને લદ્દાખમાં અને ચીન પાસે જે આપણી સરહદ છે ત્યાં કેટલો બધો બરફ પડે છે. તમે ગૂગલ પર જોશો કે ભારતની ઉત્તર સરહદ પર અત્યારે હિમાલયમાં કેટલો બરફ છે અને તાપમાન કેટલું નીચું છે. તો એ નીચા તાપમાનમાં પણ આપણા સૈનિકો આપણી રક્ષા માટે, ભારત એટલે આપણી રક્ષા માટે, દેશની રક્ષા માટે એટલો બરફ અને કડકડતી ઠંડી સહન કરીને, કેટલો કષ્ટ સહન કરીને ભારતની સરહદની રક્ષા કરે છે કે કોઈ દેશમાં ઘૂસી ના આવે. અત્યારે રાત્રે આપણે સૂતી વખતે બારી બારણા બધું બંધ કરીશું, કારણ કે ઘરમાં બિલાડી પણ નહીં આવે અને અંદર પણ નહીં આવે. તો આપણે દેશની રક્ષા માટે પણ પ્રયત્ન તો કરે જ છે સૈનિકો, તો એમની રક્ષા માટે આપણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. અને બીજું, આજથી તમે તમારી જે ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા હો એમાં પ્રાર્થના જોડજો કે ભગવાન મારા દેશની રક્ષા કરજો. હું ભારત ભૂમિ પર છું તો ભારત ભૂમિ માટે હું કંઈક કરી શકું, કંઈ નહીં તો મારાથી થાય એટલે હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું. જો શક્ય બને તો એક રામ રક્ષાનો પાઠ કે હનુમાન ચાલીસા પણ તમે દેશને માટે કરજો. અને જ્યારે પણ હું તમારા બધા પાસે એટલો આગ્રહ રાખીશ કે જ્યારે પણ રાષ્ટ્રગીત ગવાતું હોય અથવા આપણે ત્રિરંગાને સલામતી આપતા હોઈએ ત્યારે પૂરેપૂરી સાવધાનીપૂર્વક, કારણ કે રાષ્ટ્રગીત ગવાતા પહેલા કહેવામાં આવે છે પરેડ સાવધાન, તો આપણે સાવધાન રહીને આપણા મનમાં એક ગર્વ થવો જોઈએ કે આ દેશનો ત્રિરંગો લહેરાય છે એ મારું જ સન્માન છે. દેશનું સન્માન એ મારું, સૂક્ષ્મ રીતે જોવા જઈએ તો મારું પોતાનું સન્માન છે. તો આપણને આપણું સન્માન તો ગમે જ. તો દેશના સન્માન માટે ત્રિરંગાને જ્યારે આપણે સલામી આપીએ ત્યારે તમારો હાથ આ રીતે હોવો જોઈએ અને તમે બિલકુલ સાવધાનની સ્થિતિમાં હલ્યા ડોલ્યા વગર 52 સેકન્ડ ઊભા રહીને રાષ્ટ્રગીતને માન આપજો. અને 26મી જાન્યુઆરી જો તમને સમય મળે તો તમે તમારા ઘરમાં ઊભા રહીને પણ રાષ્ટ્રગીત ગાજો અને દેશને માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની અને કરવાની જ, તો જ આપણે બચી શકીશું. હું સૌ વડીલોને, માતા પિતાને અને બાળકોના મોટા ભાઈ બહેનોને પણ વિનંતી કરીશ કે અમે તો અહીંયા સંસ્કાર સિંચનના વાતો કરી દઈશું, સૂચનો પણ કરીશું, પણ પછી આગળ તો બાળકોને કેળવવાનું અને પાલન કરાવવાની જવાબદારી ઘરના અને સૌ વડીલોની પણ છે. એટલે હું તમને એ પણ વિનંતી કરીશ કે બાળકોને થોડી રાષ્ટ્રપ્રેમની પણ વાત કરજો. જેવી રીતે અત્યારે વલ્લભભાઈની વાત કરી ઉન્મન્યે, તેવી રીતે આપણા ઘણા બધા બીજા રાષ્ટ્રીય નેતાઓ પણ છે અને જેમણે દેશને માટે બલિદાન આપ્યું એવા ઘણા મહાપુરુષો છે, નેતાઓ છે કે જેમને લીધે જ અત્યારે આપણે ભારતમાં ટકી શકીએ છીએ. આ ભારતની ભૂમિ પર જીવીએ છીએ, શ્વાસ લઈએ છીએ, તો ભારતને માટે આપણે કંઈક કરવું જોઈએ. કરવાને આપણે સક્ષમ નથી તો પ્રાર્થના તો કરવી જ જોઈએ. જય હિન્દ, ભારત માતા કી જય. જય સિયારામ. ભારત માતા કી જય. ખૂબ સુંદર બેન. અને અમે બધા જ બાળકો વતી વચન આપીએ છીએ કે આ પરીક્ષા માટે મોટે ભાગે 26મી જાન્યુઆરીએ આપણે મંદિરમાં જ ભેગા થઈશું. ત્યાં જ આપણે રાષ્ટ્રધ્વજ નું કંઈક આયોજન કરીશું અને ત્યાં જ આપણે રાષ્ટ્રગીત ગાઈને સલામી આપીને જ આ પરીક્ષાનું આયોજન શરૂ કરીશું. બરાબર બેન? આપે અમને ખરેખર રાષ્ટ્ર પ્રેમ માટે બી જે વાતો કરી એ આનંદની વાત છે, કારણ કે ગુરુદેવે 1 કે 2 શનિવાર પહેલા જ આપણા માનનીય વડાપ્રધાન વિશે એમના રક્ષા માટે
નો એક આખો લેખ મેં વાંચેલો અને ત્યારે જ્યારે આવા સંત ભગવાનને જ્યારે દેશ માટે આટલી બધી ચિંતા હોય તો હવે પછીની પેઢીને ખરેખર આ ચિંતા હોવી જ જોઈએ. અને દીકરા દરેક બાળકના માટે એટલે જ પાપાએ ખૂબ મહેનત કરીને આ મહાન પુરુષો વિશેના પુસ્તકો બનાવ્યા છે દીકરા. તો એક પુસ્તક જિંદગીભર તમને કામ લાગે એવા પુસ્તકો છે. તો અવશ્ય એક પુસ્તકના એક પ્રસંગ દરરોજ વાંચજો તો આપને પણ એવા મહાન બનવા માટેની પ્રેરણા મળશે. છબીને વિનંતી પોતાનું વક્તવ્ય શરૂ કરે. ગુરુદેવ ભગવાન કી જય. મારું નામ છે છબી ડોક્ટર કુમાર પટેલ. હું બીજા ધોરણમાં ભણું છું. આજે હું એક પ્રસંગ કહીશ. પ્રસંગનું નામ ક્રાંતિવીર શહીદ ભગતસિંહ. હાલોર નજીકનું એક ગામ, સાદા તેનું નામ. ત્યાં વસે એક ખેડૂત પરિવાર. પરિવારના વડાનું નામ સરદાર કિશનસિંહ. તારીખ 26/2/1907 ને દિવસે આ પરિવારમાં એક બાળકનો જન્મ થયો. એકવાર લોકમાન્ય તિલક આ પરિવારમાં પધાર્યા. તેમણે પેલા બાળકને જોયો, પોતાના ખોળામાં લીધો. શું નામ છે આ બાળકનું? તેમણે પૂછ્યું. સરદાર ભગતસિંહ. માતાએ કહ્યું. લોકમાન્યએ ઘડીક માતાના ચહેરા તરફ જોયું, પછી બાળકના ચહેરા પરના લક્ષણો જોયા. થોડું હસ્યા અને બોલ્યા, આ બાળક ભવિષ્યમાં મહાન ક્રાંતિકારી થશે. સાંભળીને સૌના ચહેરા ચમકી ઉઠ્યા. આગળ જતા તેમનું આ કથન સાચું પડ્યું. ભગતસિંહના પિતા સરદાર કિશનસિંહ એક પ્રસિદ્ધ ક્રાંતિવીર હતા. તેના કાકા સરદાર અજીતસિંહ અને સરદાર સ્વર્ણસિંહ પણ ક્રાંતિવીર હતા. તેના સમગ્ર પરિવારમાં દેશની મુક્તિ માટે મરી જીતવાની તમન્ના હતી. પરિણામે બાળપણથી જ ભગતસિંહના હૈયામાં દેશભક્તિ અને વીરતાનો છોડ અંકુરિત થવા લાગ્યો હતો. પિતા સાથે ખેતરમાં જવાનું બાળ ભગતસિંહને ગમતું. તે તેમની સાથે ખેતરે જતો. ત્યાં પિતાની પ્રક્રિયા જોતા તેના મનમાં ક્યારેક ભારે જિજ્ઞાસા થતી. એક દિવસ ભગતસિંહે પિતાજીને પૂછ્યું, પિતાજી, તમે આ શું કરો છો? હળ ચલાવું છું. પછી બીનું વાવેતર કરી. તેથી શું થશે? નાનકડા ભગતસિંહની કુતૂહલતા વધી.
તેમાંથી પાક થશે. પિતાએ સહજતાથી જવાબ આપ્યો. પછી તેઓ પોતાના કાર્યમાં લીન બન્યા. પિતાથી અલગ થઈને તે ખેતરના બીજે છેડે પહોંચી ગયો. સમય થતાં પિતા તેને શોધતા તેની પાસે આવ્યા. ભગતસિંહની રમત જોઈને તેને આશ્ચર્ય થયું. તેમણે પૂછ્યું, બેટા, તું આ શું કરે છે? બંદૂક વાવું છું. પછી તેમાંથી અનેક બંદૂકો થશે, જેના વડે હું અંગ્રેજોને ભગાડી દઈશ. કહેતા બાળક ભગવતસિંહની આંખો ચમકી ઉઠી. બાળપણથી જ તેમના વિચારો ક્રાંતિકારી હતા. અંગ્રેજોને ભારતમાંથી ભગાડવાનો તેમનો સંકલ્પ હતો. માતા ભારતની સ્વતંત્રતા માટે બલિદાન આપવાની તેમની તૈયારી હતી. એ વીર ક્રાંતિકારી સરદાર ભગતસિંહને અંગ્રેજ સરકારે 23મી માર્ચ 1931ને દિવસે ફાંસી આપી. ત્યારે આખું ભારત રડી ઉઠ્યું હતું. જય હિન્દ, ભારત માતા કી જય. શ્રીરામ. શ્રીરામ દીકરા, ખૂબ સારો પ્રયત્ન છે. દીકરા, ઓડિયો બંધ કરી દેજે હવે તારો. સારો પ્રયત્ન છે. અવાજ બી દીકરા તારો સારો છે. પરંતુ મેં શરૂઆતમાં વાત કરી તે રીતે દીકરા થોડુંક સરસ 2 થી 3 વાર વાંચીને તૈયારી કરીને માતા પિતા પાસે 1-2 વાર બોલીને આપ પ્રયત્ન કરશો તો દીકરા વધારે સફળતા મળશે. આવતા શનિવારે હર્ષ જીતેશભાઈ મિસ્ત્રી એમણે હનુમાન ચાલીસા ગાવાની છે. આવતા શનિવારે હર્ષ જીતેશભાઈ મિસ્ત્રી એમણે હનુમાન ચાલીસા ગાવાની છે. અને દિવ્યાએ કાગભૂષુંડી રામાયણ ગાવાનો છે. બરાબર. પટેલ દિવ્યા કીર્તિભાઈ એમને આવતા શનિવારે કાગભૂષુંડી રામાયણ સંક્ષિપ્ત રામાયણનો પાઠ ગાવાનો છે. અને હવે પછી દીકરા એ ચોક્કસ છે કે રાનીબેન જોડે મારી વાતચીત થઈ ગઈ છે. જે પ્રસંગો શનિવારે ચર્ચામાં લેવાશે તો એમાં કેટલા બાળકો સ્થિરતાથી ધ્યાન આપે છે, કેટલા એ પ્રસંગો શાંતિથી સાંભળે છે અને કેટલાની મેમરી પાવરફુલ છે, તો એને એક અલગ વિશેષ ઇનામ રામાનંદાચાર્ય જન્મ જયંતિને દિવસે આપવામાં આવશે. જે દર શનિવારે વિશેષ પ્રશ્નોત્તરના જવાબ તાત્કાલિક ધોરણે મૂકશે. જે પહેલા મૂકશે તેને ઇનામ મળશે અને જે વધારે જવાબો આપશે એને પણ વિશેષ ઇનામ મળશે. એટલે આજથી એ પ્રવૃત્તિ આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. આ ગ્રુપની અંદર એક મેં ફરીથી તમને દીકરા વિનંતી કરું છું, એટલા માટે ઓપન મૂક્યું છે કે આપના વિચારો આમાં રજૂ કરી શકો. આપના શનિવારની અંદર કંઈક બોલવાની ઈચ્છા ધરાવતા હોય તો તે રજૂ કરી શકો. એટલે આ ઓફિશિયલ ગ્રુપ છે બાલ સત્સંગ ગ્રુપ, તો એમાં બીજા કોઈ મેસેજ કે કોઈ ફોટા કે કોઈ શેર કરવું નહીં. અને આજે આની ઉપર આ પ્રશ્નો મુકાશે અને ગ્રુપ પર બધા જ એના જવાબો બી જોશે. બરાબર. અને જે બાળક સૌથી વધારે જવાબ આપે અને ઝડપથી જવાબ આપશે એને એક અલગથી ઇનામ આપવામાં આવશે. શ્રી સદ્ગુરુદેવ ભગવાન કી જય. શ્રીરામ અસ્તુ. આવતા શનિવારે પાછા મળીશું. શ્રીરામ.